बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सराज मोहम्मद फ़हीम और 2 रोज़े पस द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब रिहाकड़ फौरी तौर बांधे अगुई हुक्म वर्क चगदे रिहाकड़ी शी और द नैब हिरासत ना अगुई उस मुंतकिल शु द पुलिस लाइन कम गेस्ट हाउस ते अगबा अलतकीवी सबा पोरे बालतई सबावा अगजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ता अगबा हाई कोर्ट सरा रजू कई अलत के दावी गिरफ्तारी शवेवा और नन यो ड्रामाई अंदाज के दा टोल केस मखे तरागे उमनन समातम शोरो शो और उमनन दागे फैसला हम रागला दागे केस हवाले सरा और ब्या दागे नपस चिकम दे वक्त की सूरत हाल जोड़ दे पदे बांधे मुंग सरा तजजिए दपारा सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन तंजीला मजहर भी मौजूद रहा। मैडम बहुत शुक्रिया। मैडम सबसे पहले तो ये बताइएगा कितना हैरान कुन था आपके लिए कि आज ही वो केस लगा, आज ही बेंच बना और आज ही समाअत होते हुए वो केस निपटा भी दिया गया। देखिए, अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उमरताब बंदयाल साहब जिस तरीके से इमरान खान साहब को रिलीफ देते हैं तो हैरान कुन तो नहीं है। हैरान कुन उस दिन होगा जिस दिन चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो वाकई उस तरह से ही केस को सुनेंगे जैसे वो दीगर केसेस को सुनते हैं। तो जो भी केस जो है वो पीटीआई से इमरान खान से मुताल्लिक होता है, उस पर जो उनकी तेजी होती है कार्रवाई की भी और कोर्ट की भी, वो बड़ी हैरानकुन नहीं है। अब तो मुझे लगता है कि उसको मामूल समझ लेना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ उन्होंने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार नहीं दिया, क्योंकि ये जो गिरफ्तारी है ये हुई थी कोर्ट के प्रेमिसेस से जी। तो जब ये हुई थी, मैं तब भी जब मुख्तलिफ चैनल से और अपने चैनल पे बात कर रही थी तो मेरा यही ख्याल था कि इस गिरफ्तारी को करने का तरीकाकार बहुत नामुनासिब था और बड़ा जवाज फराहम होता है किसी भी कोर्ट को इसको वो नल एंड वॉइड कर सकती है। बल्कि मेरे लिए एक्चुअली इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मामला था वो मुझे ज्यादा हैरानकुन लगा, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ जाएगा कि ये गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। वारंट कानूनी था लेकिन तरीकेकार गलत था, ये तो पहले दिन से मैं कह रही हूँ। लेकिन अब उसके बाद जिस तरीके से उमरताब बंदयाल साहब ने जो है वो उनको प्रोटेक्ट किया है और अपनी सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में ले लिया है, वो बड़ा हैरानकुन है। क्योंकि आपने फैसला ये दिया है, अगर मैं उसको आसान लफ्ज़ों में बोलूं तो फैसला आपने ये दिया है कि जो आपको कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर से गिरफ्तार किया गया वो गलत था। बिल्कुल। और अगर इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट से बाहर वॉक करते और उनको सड़क से दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता तो वो गिरफ्तारी उस वारंट के मुताबिक, जिस वारंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी कहा था, उसके मुताबिक वो कानूनी गिरफ्तारी होती। लेकिन उमरताब बंदयाल साहब ने ये किया कि उनको कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में आपको की कस्टडी में आपको रख रहा हूँ, आप वापस उसी रेस्ट हाउस जाइए। फिर साथ में ये भी कहा कि मुझे एक दोस्त ने पैगाम भेजा है कि इमरान खान का घर जल सकता है जी। फिर उन्होंने जिस तरीके से इमरान खान साहब आए, जिस तरीके से उन्होंने उनको ग्रीट किया, फिर जाते हुए गुड लक कहा, जजेस इस तरह से नहीं करते, ये जजेस का कंडक्ट नहीं होता। खुशी का इजहार भी किया उन्होंने काफी उनको देख के। जी, खुशी का इजहार किया, जाते हुए गुड लक कहा, बस उठ के उनको गले नहीं मिले, बाकी तो उन्होंने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से आज उन्होंने कार्रवाई को चलाया है वो बड़े सवाल हैं, और बल्कि उन सवालों को तकवीयत दी उन्होंने जो पहले ही उनके नाक़िद उन पे कहते हैं। आप देखें, ऐसे माहौल में जब आपके ऊपर जानिबदारी के इल्जामात लग रहे हैं तो आपको अपने कंडक्ट को जरा देखना चाहिए था और उनको मोहतात रहना चाहिए था। बिल्कुल फैसला उनका ठीक है कि ये जो गिरफ्तारी थी ये सही नहीं हुई थी, और हम सारे ही ये कह रहे थे कि गिरफ्तारी का तरीका बहुत गलत है। और फिर दूसरी बात ये है कि नैब की जो केसेज है उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज ऑल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट। पिछली हुकूमत में भी यही हो रहा था, आज की हुकूमत में भी यही हो रहा है। तो ये जो सब चीजें उनको देखते हुए मुझे लगता है कि कार्रवाई जो है वो अब ये जो तकसीम है इदारों में आज की कार्रवाई से मजीद बढ़ेगी। अच्छा मैडम, कल उन्हें कहा गया कि आप दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कीजिएगा। अब पहले से फैसला आ चुका है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और अब कहा जा रहा है कि दोबारा वहां रुजू करें। आपको क्या लगता है कितना इतना इम्कान है इमरान खान साहब के रिहा हो जाने का या एक मरतबा फिर कस्टडी में जाने का? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि अब ये जो केस है ये इसमें कोई मीनिंग नहीं रहा, ये बेमानी होके रह गया है। क्योंकि अगर कल हाई कोर्ट फिर से कोई फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ देती है और हाई कोर्ट का जो
फोरम ऑफ अपील है वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना माइंड उस पर जाहिर कर चुकी है जी। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सियासी मशावरत जो है वो इमरान खान साहब को फराहम कर रही है और कह रही है कि आपको इनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। और फिर आप देखिए मुल्क में दंगा फसाद जैसी सूरत हाल थी। आप तो खुद पिशावर में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। क्या बड़े बड़े लीडर्स गिरफ्तार हुए? इमरान खान साहब के लिए कोई लाखों लोग तो नहीं निकले, लेकिन वो जो कुछ लोग निकले उन्होंने क्या हरकतें की। और जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि आप मजम्मत करें, और इमरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता अंदर क्या हो रहा था, तो वो चीफ जस्टिस साहब ने वो मान लिया। तो ये जो सारी बातें हैं ये आज शायद खान साहब को पीटीआई को फायदा दे रही हैं, और आज शायद उमरता बंदयाल साहब की जाहिर है एक पावरफुल उसके पोजीशन पे बैठे हुए हैं और उनको लग रहा है कि ये जो पावर है ये मेरी मतलब सवाबदीदी जो इख्तियारात है मैं उनको जैसे जब चाहूँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसको पाकिस्तान के सियासी सारे मंजरनामे पे सूरत हाल पे अगर इसका असर मुझसे पूछें तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अदालतें जो हैं उनको कम से कम गैर जानिबदार होना चाहिए और नजर आना चाहिए कि वो गैर जानिबदार है। उनके फैसले नजर आने चाहिए, फैसले बोलने चाहिए। मैडम आपने सियासी मंजरनामे की बात की। जी जी। जजेस जो है ना वो हमेशा दे स्पीक थ्रू देयर जजमेंट। जो ऑर्डर्स हैं वो बोलते हैं। यहाँ पे तो जज साहब जो है वो बोल के चुप ही नहीं हो रहे। अभी आप देखिए वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे फिक्र है कि आपको हमारी कस्टडी में कुछ ना हो जाए। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि आप अपने 10 दोस्तों को साथ ले जाएं, ठीक है, आप गपशप करें, आप आराम करें, आप सुबह कोर्ट जाएं। मतलब ये ऐसे होते हैं। ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क साहब को नजर ये हैरानगी मुझे भी खैर हो रही थी। मुझे लगा शायद किसी ने मॉर्फ करके कोई फेक सा डॉक्यूमेंट बनाया, लेकिन बाद में फिर वो देखा। अच्छा मैडम, ये जो तमाम आज की समाअत हुई है, इस समाअत के बाद जो हुकूमत है उनको कहाँ देखती हैं? काफ़ी सख्त रिएक्शन दिया है मरियम नवाज साहिबा ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, और कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो हुकूमत को कहाँ देख रही हैं? उनके लिए कितनी मुश्किलात बढ़ी हैं? देखिए हुकूमत की तो रिट आज मुझे लगता है कि बहुत बुरे तरीके से चैलेंज हुई है, और पुलिस की रिट चैलेंज हुई है, रियासत की रिट चैलेंज हुई है, और अब जो है वो, लेकिन जो बुनियादी गलती है ना फहीम साहब को मैं दोबारा यही बोलूंगी, बुनियादी गलती जो है वो इस गिरफ्तारी के करने के तरीके कार के ऊपर थी। जिसने ये प्लान किया उसको पता था कि कोर्ट की प्रेमिसेस, मतलब ये कोई लिखा हुआ कानून कहीं नहीं है बाय द वे। बिल्कुल हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ है, और जो हमारी क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स की जो जितने भी रिटन लॉज हैं उसमें कहीं पे ये लिखी हुई बात नहीं है कि आप कोर्ट के प्रीमिसेस से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते जी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कोर्ट के प्रीमिसेस से गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इसको अनएथिकल जरूर समझा जाता है। मतलब एक होता है ना कि आप एक अनरिटन आपको एक एग्रीमेंट होता है कि कोर्ट के प्रीमिसेस, फिर आप इतने बड़े लीडर को, एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह को, एक साबिक वजीर आजम को इस तरीके से आपको गिरफ्तार करने की जरूरत क्या थी? तो जिस किसी ने भी ये ऑपरेशन लीड किया उसने हुकूमत के साथ बहुत बुरा किया और उसने इमरान खान साहब को बहुत बड़ी फेवर दी। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए, या नैब को देखना चाहिए, या पुलिस को देखना चाहिए कि हु प्लान दिस अरेस्ट। जिसने भी ये अरेस्ट प्लान किया था वो एक बहुत बेवकूफ़ों वाली बात थी। ये भी मुमकिन है कि वो शायद इमरान खान साहब के हक के लिए ही पूरा अमल हुआ हो। बहुत शुक्रिया तंजीला साहिबा, और सिंह आगू जिक्र को चिदाकम तरीक़ाकारो पागे बांधे टोलो ता एतराज़ दे द इमरान खान से अब गिरफ्तारी अदालती हदूद के दरना न जोड़े दा ता तरीका सही नवा खो बलख्वा खबर दादा चे मुंगम पते बांधे हैरान यू चे सिंगा मुमकिन अदा दगा दमुंगा मुअज़्ज़िज़ जजान दी दुआना यो ख्वाता इस्लामाबाद हाई कोर्ट दावई चिदा गिरफ्तारी बिल्कुल सही दा कानूनी दा तरीक़ाकार बांधे मुंगता एतराज़ दे बलख्वाता आगा खार के नास्त सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस वही चिन्ना दा कानूनी गिरफ्तारी गैर कानूनी दा उस कानूनी से दा गैर कानूनी से दा यो आम कस पदे बांधे हैराना दे कच्चरे दा गैर कानूनी हुआ नुको उमक्का रोज़ बांधे इस्लामाबाद हाई कोर्ट दा गैर कानूनी गर्जवले वे खान साहब बहारो दा अरसव न केदल न बचा स्कूलना और कॉलेजुना स्वजोल न बचा कि दगा द रेडियो पाकिस्तान इमारत फजाओ न बचा एम्बुलेंस फजोले न बचा सड़कों बंदो न इंटरनेट बंदे द आगा रोज़ बांधे आगा फैसला आगा गलत हुआ
نو دا صحیح څنګه شوه او که دا صحیح ده نو هغه بیا غلطه څنګه شوه. لږ قانوني ماهرین سره به خبره کوو چې دغې فیصلو کې دننه په 2 ورځو کې دننه ترې څه بدل شو چې دواړه فیصلې بالکل د یو بل نه تضاد مخې ته راغلې. یو وړه شم د مینه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او مونږ خبره کوو لګیا یو د اسلام آباد کې نن چې کوم د سپریم کورټ فیصله مخې ته راغلی ده. عمران خان صاحب ته د رهایۍ حکم ورکړی دی او بیا هغې نه پس د پولیس لاین کم ګیسټ هاوس دی هلته به عمران خان صاحب نن شپه تیری 10 پورې ملګري به هغوی سره ملاویږي. د هغوی خوراک څښاک ګپ شپ د اس حوالې سره سپریم کورټ احکامات ورکړي دي او انتهایی اهم احکامات دي. پی ټی آی د پارټۍ غټه ورځ ده خو مونږ دغه فیصله لږ قانوني پیراو باندې ګورو او همدې دپاره مونږ سره دې وخت کې ټلیفون د لارې د سینیر قانوندان هم دی او ایډوکیټ تیر سپریم کورټ ملک اجمل خان صاحب موجود دی. ملک صاحب ډېره شکریه. ملک صاحب لږ په دې فیصله باندې هم پوهې کې کومه چې نن مخې ته راغله انتهایی اهم نوعیت فیصله وه او 2 ورځې وړاندې یوه بله فیصله هم مخې ته راغلې وه. نو یو عام کس خو همدغه وایي چې اسلام آباد های کورټ دا وایي چې دا گرفتاری بالکل صحیح ده طریقہ کار باندې اختلاف دی او 2 ورځې پس سپریم کورټ دا وایي چې دا گرفتاری غیر قانوني ده. د دواړو کې د 2 ورځو کې دننه څه وشو چې پوره فیصله بدله شوه؟ اول خو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشکور یم چې تاسو دونه قیمتي ټایم راکو خو د قانون په حواله سره به خبره کومه. جی نو زه د اسلام آباد های کورټ ته فیصلې سره متفق نه یم. صحیح. ولې چې د 1898 ضابطه فوجداري یا کریمینل پروسیجر کورټ چې دی نو هغه د بیل سره ریلیټډ 496 497 498 دا 3 دفعې ښیي چې هغه دا ګورن کوي یا د دې د لاندې ضمانت قبل از گرفتاری یا ضمانت بعد از گرفتاری کېدای شي. صحیح. د دې 3 سیکشنو لاندې او په دې کې روسته بیا ایډیشن وشو او 498 اے پکې یو بل لغرالو سیکشن امندمنت شو او 8 شو پکې او هغه ټکی دا چې نو بیل ټو بی گرانټډ ټو ا پرسن یعنی دا چې یو کس ته به ضمانت نشي ورکړي کله پورې not in custody جی not in court صحیح against whom no case has been registered. صحیح. 3 شرایط دي. اوس مسله دا و چې the person was in the court and the court premises. بالکل. مونږ چې عام یو کس ته وایو دا خو لا بیا د یو پارټۍ چیرمن دی یا ایکس پرایم منسټر دی مونږ چې یو اړینلی زموږ یو کلاینټ او هغه ته مونږ وایو چې راستا د بی بی اے مسله ده نو ته ځان بچ کې چې کوټه پوهې ته صرف ځان نه ورسوه. صحیح. د کوټ حدود ته چې کله هغه سټیک ان شي یا داخل شي دا غي نه پس دا یره ختم شي چې د تاسو کلاس اچول شي. نو ځکه زه د دې سره اتفاق بالکل نه کوم بلکې سچ دا وشو پرون نو ماوي چې دا بالکل ټیکو نشو ولې چې هغه خو د دې ټول پروسس نه وته بلکې بایومټریک په سیکشن کې وو. جی جی. بلکې داغه وکیل حارث صاحب دا وایي چې یاره مونږ خو دا 2 پیټیشنز چې دا تیارو او دا درم چې ونو دام مونږ کو کم چې دو دا ټرست حواله سره چې کم کیس ته په کمی کې دوی وایي چې یاره په 1 مې باندې دا خلاف وارنټ ایشو شوی دی. او جی. نو په یو بیل سبجیکټ ته چې یاره 1 مې خو چوټي وا ورکینګ دی ونه چوټي وا نو دون بیا دو خپل ذهن نه استعمال کړي چې هغه د بلې میاشتې د اپریل اخره تاریخ هم کېدې شو دویم تاریخ هم کېدې شو یا ورکینګ دی هر ورکینګ دی چې و نیکسټ هغه کېدې شو. ملک صاحب د اپریل اخرنه خو بیا هفته اتوار راته ځکه کې دی شي 1 مې لګول خو دا راته وای سر دا بل خبره چې کما فیصله هغه راځو شو اسلام آباد های کورټ دا غي نه پس د پورا ملک کې د نامه کما تباہی وکتا دا غي تپوس بیا مونږ چا نه کو ولې چې عدلیه باره کې هم خبره نشو کولې هغه بیا توین عدالت کې راځي کاغه فیصله ټیک وی کو غلط ای ودا ټیک وی ای کې خبره نه خو بیا دا دومره نقصان د دورو کې دنه چې او شو اب مونږ بیا چرته ګرځو سر ګورې جی
زه خو که if it is a contempt let me say it جی ستاسو په واسطه سره که دا یم نو زه دا وینا کول غواړم صفا چې که کوټ نه دا غلطي نه وای شوې نو دونه بربادي به نه کېده د دې پرایمریلی کوټ ریسپانسیبل او د کوټ نه مخکې چې کله کم طریقه کار دی یا اریسټو نو هغه خو که فرض که د نیب دا بیانیې چې یاره دا مونږ ته په پلانکي کیس کې مطلوب وو نو د نیب خلکو به هغه اریسټ کوو او جی د رینجرز سکارو رینجرز خو پیراملیټري فورس دی ستا اول ملیټري فورس چې دی هغه خو د آرمي ده بالکل سیکنډ چې دی نو پیراملیټري فورس دی د هغې نه پس چې دی نو سیول آرم فورس دی بالکل نو سیول آرم فورس په ځای لګي او نو رینجرز ولې راتله د دې دا مطلب دی چې د هغوی هم نیت ښه نه وه او پری پلان وه او سر کوم دا گرفتاری ته وګورو لږ پوهې کې چې اوس کم کیس دغه نن فیصله مخې ته راله سبا حوالې سره یې ورته وویل چې سبا دوباره اسلام آباد هائی کورټ سره رجوع کړي دې کې اوس مخکې پروسیجر به څه وي پکار خو دا ده چې هغوی ډایرکشن ورکړو چې ستا دپاره پراپر فورم هم هغه دی هلته به ځي جی اوس که هلته لاړ شي نو پوزیشن به هغې ته راشي کم کې چې د هغه د اریسټ کېدو د ټیم و یعنی د هغه د فنګر پرنټس لګېدل یا بایومیټریک یې کوو هغه ځای ته پوزیشن لاړ نو هغه ځای ته چې لاړ شي نو اسلام آباد هائی کورټ سره دا اختیار و چې ولې د هغه خلاف خو هی واز ان د کورټ there was a case or cases registered against him او نو هغه خو ځان دغه کو سرنډر کو نو کورټ پریمیسز کې نشي کېدای چې دا وکړي زما ناقص رائے ده نو سبا چې سره دوباره اسلام آباد هائی کورټ ته ځي نو آیا هلته به هیرنګ کېږي څه به کېږي سبا به اوس څه پروسس وي دا اوس نشم ویلی ولې چې دا دلته زه چې اوس کم ځای کې یم دا ډېر لوور دی او دې کې دا تاسو ته خو پته ده چې دا نت سیستم ټول بند دی نت زمونږ هم نشته سر پېښور کې هم نت نشته دا دیر خبره کوي پېښور کې هم نشته نو دا سہولت خو شته نه نو د دې وجې نه بل الټرنیټ ما سره څه فیسیلیټي نشته چې زه ریډ آوټ کړم چې دوی لیکلي څه دي خو صرف وامې اورېده د ټي وي نه خبر شوم چې یاره دوی دې هلته لاړ شي ښه سر دا راته ووایه سر چې دې کې دننه لږ غوندې کې یو خبره باندې هم لږ کلیرټي پکار ده چې پرون عمران خان صاحب احتساب عدالت کې پیش شوی و او د اتو ورځو د هغه ریمانډ ورکړی شوی و ریمانډ دوران وی د چا بیل نشي کېدی دلته خو بالکل گرفتاری هی نل اینڈ وائټ شوه نو هغه چې کوم عدالت و د هغې چې کومه فیصله وه هغه اوس چېرته لاړه داسې ده چې په ریمانډ کې خو خیر د سی آر پی سی مسله ده او په ریمانډ په ټایم کې چې کوم هم پریزایډینګ افیسر دي د هغه سره پرو اینډ کانټرا د سپیریئر کورټ ججمنټس دا دي چې هغه یو سړی ډسچارج کولی هم شي هغه پولیس ریمانډ هم کولی شي د ریمانډ مطلب دی ټو سینډ بیک جی پولیس یعنی چې پولیس له کسټډي ورکړي او یا جوډیشل کسټډي جوډیشل ریمانډ سوري نو ولیږي هلته نو دا درې صورته کېدی شي خو چونکې د سپریم کورټ آرډر رالو نو هغه خو وای ډی بي نشو شو چې هغوی څه کړي دي گرفتاری ختمه شوه نه قانوني that is called why they been issue یعنی wrong from the very beginning لکه چې دوه ورځو کې دننه څه شوي دي هغه اډو شوي نه دي کم چې دا غرمې په ټایم کې هغوی هلته شیشې ماتولې اثر کې بعد ټول پروسیجر دوباره هلته نه شروع کیږي بالکل زه یقه دی قانوني زما وروره تاسو د قانون په نظر کې رایې غوښتې نو زه د قانون په نظر کې وایم چې دا به هغه ځای کې چېرته چې هغه شیشې ماتېدل شوې یا دوی سپری کړی او یا یې شیشې ماتول شروع کړه او یا یې بیا د کمپیل او ګزار او وهل او سړی په زور بوتلل شروع کړه صحیح ښه سر دی کې بله خبره اوس هغه چې کوم وارنټ دی هغه لیګل دی هغه خو ایکسپټ شوی دی چې او په یکم مئی باندې دا وارنټ شته اسلام آباد هائی کورټ هم وایي چې او ټیک ته چوټی پرد شوی دی خو شوی دی آرډر شته سبا دا عمران خان صاحب پیش کیږي او هلته نه دوباره کیس چلیږي هلته خپل بایومیټرک کوي او هغه د عدالت د حدود نه وځي که چېرې هغه دوباره ګرفتاریږي نو بیا به طریقه کار څه وي بیا خو داسې ده چې که فرض که د هغه په بل کیس کې بی بی اے وشي او جی ٹھیک شو او هغوی نه بیا دا بلنډر وشي او په دې کې ونه کړي
زه دې ته د وس نه بلنډر وایم یا داسې وایم چې هغوی ته یو ټیپ ورکوم نو دا به د دوی غلطي او د هغوی سره اختیار دی چې ونیسي په هغې کیس کې لکه یو بل کیس چې کم څومره دې وخت کې کیسونه دي هغې کې چېرته داسې یو کیس وي چې هغې باندې عمران خان صاحب بی بی اے نی کړی او هغه څنګه عدالت حدود نه بهر وځي دوباره ګرفتاري دي شي بالکل شي بالکل قانون دی د هر چا دپاره یو شان دی ولې چې ډسکریمینیشن خو نه دی الاؤډ او جی او نن جی جی او نن شپه چې کومه دې وخت کې هغوی کوي لګیا دي په دغه کې پولیس لاین په ګیسټ هاوس کې اول چې هلته نگراني به سپریم کورټ وي نو دا خو پولیس لاین دی که نه سپریم کورټ خو به نه حسابېږي کورټ حدود خو نه شي نو زه اوس حیرانګي دا ده چې آیا د دې حالاتو ته دوی کتلي دي او د دې حالاتو مطابق دا فیصله کړې ده چې یاره په ګیسټ هاوس کې وي جی ولې چې دا خو پرېښودل هم نه شو که نه هغوی ذکر همدغه وکړه تاسو په کور کې دننه مسله کیدي شي ته دې خوشپتې رکې ټیک ده نو بس کېدای شي دې حالاتو ته هغوی داسې کتلي نور خو په کار دا وه چې ته ویلي چې یاره ته سبا دا پرفورم ستا لپاره انریبل اسلام آباد های کورټ اسلام آباد دی همالته به ځي او هغه له په کار دا ده چې که هغه په داسې څه کیسي او ورته پته وي د هغه لیګل ټیم چې کم دی نو هغه دې بیا داسې بلنډر ونه کړي کله پرون چې شوی دی یا بله ورځ ډېره ډېره شکریه ملک اجمل خان ایڈوکیټ صاحب او څنګه هغوی ذکر وکړه چې اوس به سبا پته لګي چې دواړه فریقین سبا دپاره څه پلان لري ظاهري خبره ده نیب به کوشش کوي چې عمران خان صاحب گرفتاری وکړي که بل کیس کې گرفتاره کړي که دغه کیس وي دې کې هم گرفتاری کولی شي که چرې هغوی سبا په دغه کیس کې خپل بیل ونه کړه چې پاتې شو انسان دی یا نورې خبرې پکې راووتې نو څنګه که هغوی د عدالتي حدود نه وځي هلته گرفتاري دی څنګه چې نن خبره کېده چې نن کله عمران خان صاحب سپریم کورټ نه وته نو هغه ټایم د دوباره ذریعو دا وینا وه چې دا یې گرفتاري پلان ده چې موږ عدالت نه بار گرفتارو خو بیا بل خوا ته چې جج صاحب کومه خبره وکړه هغې کې دا خبره ته به موږ سره زموږ نگرانۍ کې به او دا شپه تاسو په دغه ګیسټ هاوس کې تیروئ نو بیا هلته کې گرفتاري نه شوه ممکنه ولې چې هغوی د سپریم کورټ په نگرانۍ کې وو هغوی سره هلته کې موجود وو ځکه د هغوی گرفتاري هغسې ونه شوه دا چې کوم پوره کیس دی دې کې دننه زیاتره کرمینل چې کوم دی وخت کې دفات دي شکونه دي په دې کې انوالو دي او دې کې ډېرې خبرې چې هغه عدالت پای باندې لږ مونږ ځان کلیر کولو کوشش کوو چې قانون دې باندې څه وایي کله پورې چې قانون کلیر نه وي هغې پورې پای باندې پویه هم نشي کېدی چې کوم دا صورتحال دې وخت کې جوړ دی چې عدالت کې دننه لکه زموږ دپاره دواړه عدالتونه انتهایي محترم دي خو د پیلني عدالت فیصله به هم څه بنیاد باندې خو شوي دا خو نه چې عدالت ځان نه فیصله ورکړه څه نه څه به هلته دلایل پیش شوي څه به هلته کې خبره شوي او همدقسې به د بل عدالت ته هم مخې ته بحث شوي وي په دې هر څه به مونږ رای اخلو او کوشش به کوو چې مونږ سره زمونږ چې کوم قانوني ماهرین دي هغوی خپله خبره وکړي چې صورتحال کم طرف ته روان دی دغه چې کوم سبانې کیس دی سبا چې کله مونږ هلته اسلام آباد های کورټ ته سترګې زمونږ وي چې هغه به هلته نه بیا څه خبره کوي کوم صورتحال به جوړیږي او دغه کم وخت کیسونه روان دي دغه کیسونو کې دننه آیا همدغسې انصاف به هر چا ته میلاویږي ولې چې سپریم کورټ دا وینا وه چې کومه فیصله مونږ عمران خان سره ورکوو دا به هر چا دپاره به وي په دې هر څه به خبره کوو یو وړې شان دمې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو اسلام آباد کې چې نن دا ټول ارڅ شوي دي دې سره سره احتجاج په ټول ملک کې نن روانو پېښور کې هم احتجاج شوی دی هغه شدت نه کم چې موږ ته پرون او بل ورځ ښکاره شو خو احتجاج شوی دی او چې کوم د 2 ورځو رپورټ مخې ته راغلی دی تقریبا 139 ځایونو کې دغه 2 ورځو کې احتجاج شوی دی سره پاسه 600 خلک پوره په صوبه کې گرفتاره شوي دي هغوی باندې مختلف مقدمات دي هغوی گرفتار کړی شوي دي 15 ځایونو کې د اور لګېدو واقعات دي چې هغې کې زموږ د پېښور ریډیو پاکستان عمارت هم شامل دی هغې کې د نست انټرچینج هم شامل دی سوات ایکسپریس وے هم شامله ده او ورسره کم بلامبټ کالج هغه هم پای کې شامل دی دا ټول ځایونه هلته کې اور لګېدلی دی یو چې کوم دې وخت کې صورتحال دی په دې هر څه به خبره کوو او ورسره به دام ګورو چې د عمران خان صاحب دغه فیصله چې مخې ته راله د هغې به سیاسي اثر څه وي د هر څه باندې موږ سره تجزیې لپاره سینیر صحافي تجزیهکار نظر اسلام صاحب موجود دی
نظر صاحب ډیره شکریا. نظر صاحب دا نن چې کومه فیصله مخې ته راله که لږه خبره وکړو د حکومت حوالې سره حکومت دپاره څومره نوې مسلې جوړې شوې چې هغوی خپل طرف نه پوره کوشش کړی دی خو عدلیې خلاف چې هغوی څومره پریس کانفرنس یې وکړې څومره الزامات ولګېدل د هغې څه فایده هغوی ته څه پورې میلاو نه شوه؟ ټیک خبره کوي فهیم پیله به د نننۍ فیصلې باندې برا شو. زما په خیال کې دا یو ډېره ان ایکسپیکټډ وه لکه د چا په سوچ کې دا خبره نه وه چې سپریم کورټ به په دې اړه باندې دومره زر ایکشن واخلي. اگر چې یو سکول اف تھاټ دا و چې سپریم کورټ یو نرمه رویه یا لهجه لري د عمران خان باره کې خو دومره زر هم نه. پرون چې ابدر چې عمران خان په تحویل کې واخیستل شو نو په دې خبرې باندې یو ډیبیټ وو چې آیا د په کومه طریقې باندې چې دی ونیول شو د کورټ پریمیسز کې دا په کار وو نو او یو نوټس چې هغه په 1 مئی باندې جاری شوی دی نو په هغې کې خو ډېر زیات دوی ته وخت و دوی دومره دا ټایم ولې واخیستو نو دا ځان ته یو ډیبیټبل و او سپریم کورټ هم دغه نقطه راوچته کړې ده. سپریم کورټ که د نیب هغه د انډایټ کولو باره کې یا فرض کړه د ریمانډ باره کې هغه کیسه په خپل فیصلې کې یا په شارټ آرډر کې نه دی ټچ کړی بلکې هغه د کومې طریقه کار چې اختیار کړی شوی د نیول لپاره هغه کوېسچن کړی دی. د هغې نه پس ستاسو د بلې خبرې ته راځم. یقینا چې کله عمران خان راوغوښتلی شو سپریم کورټ ته نو د هغې وخت نه که موږ وګورو د پی ایم ایل این یا د پیپلز پارټۍ یا د پی ډي ایم نورو کوم ګوندونه دي هغوی یو بل پسې متواتر یو پریس کانفرنسز او ټویټ شروع کړه چې پکې د پی ایم ایل این ډېر سینیر لیډرشپ لکه مریم نواز هغوی هم ډایرکټ جوډیشري چې کومه ده هغوی په ټارګټ کولو شروع کړه. نو دوه خبرې کېدای شي یو دا چې د نننۍ خبرې کې هغوی ډېر زیات انډر پریشر کی او بل میبي دا خبره دوی ول د دوی په دغه باندې د 14 مئی هغه یو تلوار چې کوم دغه لټکاوه دی ولې چې سپریم کورټ ویلي دي چې په 14 مئی به تاسو الیکشن هم کوئ نو میبي په هغې کې دوی ځان لپاره یو ریلیف غواړي. نو ما په خیال خدای یو ټیکټیکس دی. اوس تاسو دا خبره چې دا څومره پورې کارګر پاتې شوی دی نه دی که موږ وګورو نو د پی ډي ایم چې څومره هم قیادت دی خاص طور باندې د پی ایم ایل این هغوی پریس کانفرنسز هم کوي هغوی په اسمبلی کې هم بیان نه ورکوي هغوی ټویټس هم کوي خو چې کله د سپریم کورټ عدالت ته راتګ شي نو هلته کې دوی رویه بیا بالکل یکسر مختلفه وي. هغه مکمل ډیفنسیو وي او د کوم هغوی چې بیانات وي چې که موږ یا د کیس پیروي نه کوو یا به موږ دوی سره کومک نه کوو نو هغوی هغه هر څه کوي. او چې کوم دی وخت کې دا پوره ملک کې حالات مونږ وکتل نظر صاحب د هغې تپوس به اوس چا نه کیږي ولې چې اسلام آباد های کورټ وایي دغه گرفتاری قانوني وه سپریم کورټ وایي دا غیر قانوني وه معاملات به دوباره هم هغه ټایم نه شروع کیږي چې کوم ځای کې هغوی به میټرک کوو نو د منځ کې چې کوم دا 2 ورځې تېرې شوې هغه مونږ غیبول نه شو به خامخا تېرې شوي دي هر څه پکې شوي دي. ستاسو خبره صحیح ده. اوس داسې خبره ده چې که فرض کیا په یو فور شارټ ټایم موږ دا اخذ هم کوو چې فرض کیا دا د پی ټي آی کارکنان وو یا فرض کیا د پی ټي آی لیډرشپ په ډایرکټ باندې دا کارونه کېدله خو که بل خواته موږ وګورو نو عمران خان خو چې نیولی شوی دی نو هغه ډایرکټ فرض د هغه د میډیا نه یا سوشل میډیا نه رابطه کټ اپ شوې ده. د هغه داسې یو بیان هم نشته چې هغه خپل کارکنان انسایډ کړي وي یا انسټیګیټ کړي وي چې فرض کړه زه ونیولی شم تاسو فرض کړه چلاو ګیراو یا دا پتراو دا کاتې وکړي نو زما په خیال کې هغه خو ته په دې صورت کې چرې هم مورد الزام نشي ټهراو کولی. ها دا کم کسان چې فرض کړه نیولي شوي دي یا فرض کړه د هغو آیډنټیفیکیشن لګیا دی نو هغو سره چې بیا پولیس یا سیکورټي فورسز کم عمل کوي نو هغه به زما خیال دی جاري وي او چونکې د پی ټي آی حکومت پی ټي آی اوس په ګورنمنټ کوم نه دی چې هغه کسانو باندې یا مقدمې ختمې کړي یا فرض کړه د هغو خلاف د مقدمو یا د هغو تحویل کې اخیستلو څه خلاف کوشش وکړي نو دا خبرې هم ځان ته دي. نو په دې اړه باندې ظاهر خبره ده کسان چې کوم په طریقې کې اخیستل شوي دي نو هغو خلاف خپله کاروایي حکومت جاري ساتي
او چې کوم دا کسان دی وخت کې دي یا دغه املاک چې دي ولې چې پی ټی آی لیډرشپ بالکل غایب وو تاسو به څه وایئ دې باره کې چې کوم دا 2 ورځې تېرې شوې پی ټی آی د عمران خان نه بغیر تاسو ته څنګه ښکاره شوه چې عکس صرف 2 ورځو لپاره دننه لاړه بهر د پی ټی آی صورتحال څه و ګورئ داسې چل دی که تاسو په پېښور کې وکتل موږ په اسلام آباد کې یا لاهور په کراچۍ کې خو پروټیسټ لږ دغه شوی دی خو په پنجاب کې او په کې پي کې او په کې پي کې هم په پېښور کې او په سوات او په دیر او په کوهاټ دلته کې لږ وایلنټ و نورو ځایونو کې دومره وایلنټ نه و ګورئ او دا 2 ورځې چې کوم پروټیسټ موږ ګورو نو دا یو انګایډډ و لکه د دې څه ډایرکشن نو د دې څه اقامات نو نو دا ښکاره کېده چې یو 2 ورځې پس به دا شی فزل آوټ شي او دا کسان به کینی ولې چې مونږ یو هم د پی ټی آی لیډرشپ چې دی هغه داسې نو لیدلی چې هغه دا کسان ګایډ کړي وه یا دا لیډ کړي وه چې فرض کړئ زموږ قیادت چې کوم دی هغه نیولی شوی دی هغه په ناجایزه طریقه باندې نیولی شوی دی لکه د دوی چې کوم بیانونه دي او راځئ راوځئ او موږ خپل کوشش کوو او دا به ازادو نو هغه یو ته چې لیډ کوې لکه څنګه چې عمران خان هر قسمه بیان جاری کوي نو د هغې شي ډېر زیاته کھل کر کمی و خو که بل مونږ طرف ته وګورو نو چې کله هم د پی ټی آی لکه عمران خان تپوس کړی شوی دی چې فرض کړه ستا نه بد نمبر 2 څوک دی نو د هغه دا شی چرې هم واضحه کړی نه دی چې اما نه پس نمبر 2 څوک دی نو دا هم یو ویکیوم و اگر چې شاه محمود قریشي وایس پریزیډنټ دی خو د پی ټی آی یو واضحه سټریټجي کومه ده هغه مخې ته نه راغلی چې فرض کړه د عمران خان په عدم موجودګۍ کې یا فرض کړه هغه ډسکوالیفای کېږي یا بل څه کېږي نو پارټي به څوک لیډ کوي نو دا هم یو وجه کېدی شي زما خیال دی او دغه پری 9 مئی چې کومه پی ټی آی صورتحال او اوس تاسو پی ټی آی ته ګورئ گیننګ پوزیشن کې یا نقصان هم پکې شوی دی مونږ ته پایې کې دننه لوپ هولز هم ښکاره شوي دي پی ټی آی زه که وګورم نو اوس خو داسې ښکاري چې هغه یو پی ټی آی انټچبل ده ولې چې عمران خان ارست کیږي یا هغه په کسټډي کې اخیستل کیږي د هغې نه پس دومره بیا میسیو پروټیسټ کیږي جلاو ګیراو کیږي جی ایچ کیو ته خلک ځي د کور کمانډرانو کورونو ته خلک ځي او د هغې باوجوده بیا فرض کړه عدالت نه هغه ته یو ریلیف میلاویږي فار وټ ایور ریزن نو زما خیال نور خو هېڅ نشو پاتې پکې او الریډي فرض کړه هغه ته یو سټریټ پاور شته د هغه سپورټ شته همدا وجه ده چې حکومت په دې وخت باندې د انتخاباتو نه هم ډډه کوي اوس یو بل براډر پکچر ته به موږ ګورو هغه دا دی چې فرض کړه انتخابات کیږي او که د هغې ریزلټ د پی ټی آی د منشا په مطابق نه راځي نو بیا به څنګه چیر کیږي اصل سوال دا دی اوس په فیوچر کې نو دې خو دا مطلب دا شی دی چې لکه بیا به ریزلټ ته منډې کیږي بیا جلاو ګیراو به کیږي د دې باره کې څه سټریټجي ده دا یو اهم سوال دی او که موږ پی ډي ایم ته وګورو څه ګڼئ چې دغه 2 ورځو کې دننه پی ډي ایم گیننګ پوزیشن کې و یا لوزنګ پوزیشن کې و زما په خیال کې چې ډېر داسې خلک که هغوی پی ټي آی سره تعلق لري یا نه لري یا سم هاو نیوټرل و د دې نه وړاندې نو زما په خیال کې د ځینو ځایونو ته چې دا خلک دننه شوي دي نو د دې باره کې خو هغوی خامخا د دې غندنه کړې ده او که موږ وګورو دوی خو د دې شي دفاع په ښه انداز کې کړې ده د پی ډي ایم د مختلف کسانو که هغه موږ بلاول بټو ګورو که هغه شهباز شریف ګورو نو دا پروټیسټ کې چې کوم توړپوړ او دا شوونه شوي دي دا خو دوی خپل سیمپتیز لپاره ما په خیال کې ښه طریقې ته ډیپینډ کړي ولې چې دوی لکه دا بیانوي چې فرض کړه زموږ لیډران هم تللي دي هغوی جیلونو ته تللي دي هغوی خلاف مختلف کیسونه شوي دي خو دا قسم ته فرض کړه جلاو ګیراو یا د پبلک پراپرټیز یا ګورنمنټ پراپرټیز ته موږ هم لکه دا ګورو د دې تقریبا 20 کلونو رسې نو داسې قسم ته ما خیال دی وایلنسز نه دي شوي که سوچ وکړو نو ټي ایل پي والا خو کړی و که نه نو ټي ایل پي خو یو پولیټیکل پارټي خو نه وه خو یو پولیټیکل پارټي وه پنجاب کې دریم غټ فورس و که موږ د هغې ووټس وګورو زما په خیال کې چې هغوی کم ټایم کې 20 کله هغوی راغلي وو نو
هغوی هم ګوري د چا په ایمان راغلي وو که نه خو لکه فرض کړه د نواز شریف کشکول لپاره راغلي جی جی نو هغه داسې یو موومنټ خو هغه لکه داسې ګوري د پی ټی آی یا د پیپلز پارټي یا د ان پی یا د پی ایم ایل ان د هغوی په دغه کې تاسو نشئ چولی او نظر صاحب کوم ګورو چې کوم دغه تاسو ذکر مو چې کوم احتجاج او ډیر وایلنٹ او ډیر خلکو پکې خدا خلک د شمارو کوم په خبر مونږه کور کړی دی په خبر مونږ وکړه یو ځای کې هم څوک دا نه وي چې زرو نه بره خلکو 600 800 سبا وایي پولیس دا صحیح طریقې سره مینج نه کو یا پولیس ته اندازه نه وه چې صورتحال به دغسې شي ګوري دوه خبرې دي په دې کې زمونږ چې کوم پولیس دی پولیس به قسمه پولیس وي یو فرض کړه لا اینډ ارډر دغه ساتي یو فرض کړه په ډیفنسیو موډ کې وي او یو چې کوم د رائټ پولیس وي په پاکستان کې کوم وګورو د تیر یو څو کلونو راهسه د رائټ پولیس چې کوم دی هغه رائټ ټیکل کول لپاره چې کوم فورس جوړیږي دا غیر رقمای دي کوم د طارق قادری یا د عمران خان پروټیسټ وګورو په یاد ته کې فرق یا غدر نه وګورو یا مونږ د ټي ایل پی ولا سچویشن وګورو یا اوس دا چې کوم سچویشن شو نو په دې کې زموږ چې کوم د رائټ پولیس دی کله خیالو کې په دنیا کې رائټ پولیس ځان ته یو بل سیکشن دی چې په هغه کې هغه په لکونو په دغه باندې خلک راوځي او هغه د په اسن طریقې سره هغه هندل کوي نو حکومت دا زموږ ټول چې کوم پاکستان انټری منسټری دا رائټ پولیس اسټابلیش کول چې کوم دی دی باندې ډېر زور کول پکار دی بل تاسو دا خبره زما په خیال کې پولیس یا پیرامټری فورس لکه اف سی دوی په افنسیو موډ کې نو دوی د بستر کې یو ټاسک ورکړی شو چې د دې ځای نه به تاسو کسان نه راپرېږدي که مونږ وګورو ته پېښور کې پخپله وي نو پروفیسرز زما خیال تلل د کور کمانډر هاوس طرف ته او جی بالکل هغې طرف ته هغوی پرېښودل نه او دا په دې باندې ریزسټنس و نو په دې وجه باندې بیا دا لانجه دومره وشوله ستاسو خبره بالکل صحیح ده دا په زرګونو یا په دغه باندې دا په سوونو کې خو دوی افنسیو سټریټیجي نه اختیار کړې او بل د رایټس د دغه کولو د ټیکل کولو هم کمې ده نو دا دوه شوونه موږ ته ښکاره شوي او که دغه اوس صورتحال وګورو عمران خان صاحب د ګرفتارۍ نه مخکې اعلان کړی که 14 مئی باندې انتخابات نه کیږي نو زه به بیا جلسې شروع کوم احتجاج به شروع کوم نن د هغوی ویډیو مخې ته راله ماشاءالله د خپم ښه شوې ده په خپله واکم کو بالکل ډېر تیزۍ سره په سپریم کورټ کې روانو نو صحتمند هم شو تاسو ګڼئ چې د ګل دروازې نه د هغه بیا د احتجاجي کمپین هم شروع کیدی شي یاره زما په خیال کې وګورئ د صحتمند خو هغوی پیله دا به یو عجیبه غوندې ټیکټکس به استعمال شو بلکې زما په خیال کې سپریم کورټ ته هم دا تپوس پکار و چې تاسو خو چې راغلي په ویلچیر کې وئ او نن تاسو لکه په خپلو خوب باندې ښه تیز را روان یې که نو دا لکه خپل ځان ته یو ټیکټکس دي سیمپتي ګین کول لپاره نو اوس خو عمران خان د اعلان نه پیله خو غټ چیلنج سپریم کورټ ته د حکومت لپاره د الیکشن کولو د الیکشن کول لپاره ولې چې سپریم کورټ خو دا باقاعده آرډر پاس کړی دی چې که تاسو دواړه راضي نه شوئ نو زموږ ډېر په خپل ځای ولاړ دی او که اوس موږ وګورو نو کنفرنټیشن خو دومره حد ته رسېدلی ایکسټریم ته چې دوی دواړه خو اوس د خبرو نه پاتې دي او په 14 تاریخ خو دا دې اوس 2 ورځې پاتې دي سپریم کورټ خو ته سر وینا وکړه اوس هم چې تاسو لاړ شئ کښېنه مذاکرات وکړئ نو څوک په دې صورتحال کې مذاکرات وکړي تاسو ماته ووایئ او بل پی ټی آی خو به دا غواړي چې دا مذاکرات ونشي او که کېږي چې بالکل دا فیل شي ولې چې سپریم کورټ هغو ته خو الیکشن سوټ کوي نو هغوی به دا ولې وغواړي چې فرض کړئ الیکشن دې دی شي نو الیکشن خو په 2 ورځو کې دننه اوس ممکنه نه ښکاري لکه څنګه به الیکشن 2 ورځو کې کېږي نو دا خو په ډېرو بنیادونو باندې دا نښې ده خو سپریم کورټ وایي چې نه کوئ به نو او که دا الیکشن نه کیږي ته پی ټی آی سټریټیجي څنګه ګوره مخکې چې کومې 3 میاشتې دي د ګورنمنټ دغه تقریبا 3 میاشتې پاتې کیږي بلکې 3 نه هم کم 2 میاشتې پاتې دي که مونږ وګورو دغه جولای ده او 11 اګست دا خیرنۍ ورځ ده نو دغه 2 نن الریډي مونږ 11 مئی ته راغلي 2 میاشتې دي ګورئ فهیم زما په خیال کې په دې خبره باندې پی ټی آی هم پوهېږي عمران خان هم پوهېږي چلو 3 میاشتې چې الیکشن په 2 ورځو کې نه کېږي په دې وجه باندې دوی خپل یو نیکسټ
پلان جاری کړی دی چې موږ به جلسې کوو، موږ به ریلیز کوو، موږ به خلکو سره مخاطب کیږو. عمران خان د میډیا گیمکس باندې پوهیږي چې ته به څنګه خپل ووټر چې کوم دی هغه به انګیج ساتي. هغه کله یو ایشو راوچتي، کله بله او هغه دا ټول سپیس چې کوم دی هغه کې ګورنمنت چې کوم دی هغه په بیک فوټ باندې ساتي. نو دی له په دې کې دا یو فایده ملاویږي چې ته لکه خپل چې کوم پاپولرټي دا هغه هم ته مینټین ساتي، ته خپل ووټر چې کوم دی هغه سره انګیج ځان ساتي، او ګورنمنت چې کوم دی هغه ایکسپوز کوي هم او هغه په بیک فوټ هم ساتي. اوس فرض کیا 2 میاشتې پس یا 3 میاشتې پس چې کله د الیکشن اعلان کیږي نو د حکومتي جماعتونو سره به د الیکشن کمپین لپاره میاشت وي یا به یو نیمه وي، او عمران خان چې کوم دی هغه د 13-15 کلونو راهیسې یا د 13 یو نیم کال یا 2 کلونو راهیسې به هغه په کمپین کې لګیږي. نو ظاهره خبر د هغه ته به یو ډېر غټ ایج حاصل وي. او دغه چې کوم جلسې کیږي نو ماضي کې چې کومه کېدې آی کې دا چې خیبر پختونخوا حکومت ور سره او پنجاب حکومت ور سره او هلیکاپټر ور سره او خرچه وا حکومتونو برداشت کولې، کله یو سټیټ مشینری کله بل ځای کې اوس به سره غم نوي نگران گورنمنټس دي، دومره آسان کار به وي غټ جلسې کول. پوری دا خبره به ډسکس کېدله، خو که موږ ګورو د 13 یو کال راځي لکه ځینې کسان به چې دا ویل کېدل علیم خان یا جنګیز زرین یا فرض نور داسې کسانو چې دا د ATMs دي او دا ته اوس نه لرې شو، نو دی به اوس دا پارټي به هم ختمه شي یا دا پاپولرټي به هم ختمه شي او دا جلسې به هم ختمه شي. سوال به دا چې خرچه به څوک اوچتوي، خلک خلاړل. نو د 13 یو کال کې راځي کوم ګورو د جلسې روانې دي، د ریلیانې روانې دي او ګوري خلک اپورچونیست وی کنه. اوس دا خبره د کفر کې چا چې خرچي او چټولې نه هم سلیدل کنه. خو نظر ته دایم چې ګوره اوس پورې جنوري پورې خودو جلسې کولې، بیا ای باندې اٹیک وشو په وزیر آباد کې، هغه جلسه نه دا کړي، هغه لانګ مارچ هم هغه سے کامیاب لانګ مارچ نو، هغه ټایم د خپل ګورنمنت وو چې زموږ جلسې شوي دي، هغه ټایم د خپل ګورنمنت سو پنجاب کې مو خیبر پختونخوا کې اوس که جلسې کوي نو ګورنمنت به ورسره نه وي، دا به دي پهله جلسې چې هغه ګورنمنت نه بغیر کوي، دومره اسانه به وي هر هفته یا هر دویم ورځ باندې جلسه کول او دومره خلک راغونډول او هر ځای ته تلل. دا عمران خان نه پر نه میټر کوي، هغه ته صرف چې کوم دی د خلکو وړې پیمانې باندې بېشک کول نه خو یو احتجاج پکار دی. هغه اوس دا خبرې کوي که بېشک تاسو په میسیو بنیادونو باندې تاسو پروټیسټ په یو ځای کې نشئ کولی، په خپل کلي کې کوئ، په علاقې کې کوئ، په چوک کې کوئ، بس تاسو هغه یو ریپرزنټیشن پکار دی. هغه چې کوم دی هغه یو احتجاج خو په وړوکې کچه باندې وي که په غټ سطح باندې وي، هغه الایف ساتل غواړي. د PTI چې کوم سکسس دی هغه د هغوی سوشل میډیا چې کوم ټیم دی هغه دی، که هغه جلسه وړه وي د هغوی ته هغه ټیکټکس ورځي چې هغه غټه وښیي. نو په دې وجه باندې خلک چې کوم دی هغه سینګ از بلیوینګ، بس په هغې باندې اعتبار کوي او دا د هغوی پاپولرټي ده او دا د هغو د ووټ ګین لپاره هغوی استعمالوي. او تر اوسه پورې په دې سټرټیجي کې زما خیال په دې میډیا گیمکس کې هغوی ښه کامیاب دي. ډېره شکریہ نظرالاسلام صاحب. او څنګه یې ذکر وکړ چې تر اوسه پورې پاکستان تحریک انصاف چې سم کړي دي هغې کې هغوی کامیاب دي. لږ غونډه کې یو ریکیپ د حوالې سره به چې کوي خبرې وکړې به وکړو چې څه به کیږي. یو خدا چې سبا که عمران خان صاحب بهر روزي نو هغه به اوس دغه سټریټجي داره چې د اتوار په ورځ کلیکشن نه کیږي. نن مونږه دغه د زیارت په ورځ ناست یو، صرف پکې جمعه او خالی راځي، اتوار په سلیکشن نه کیږي، البته سپریم کورټ څه کوي. سپریم کورټ به د حوالې سره جواب اخلي د الیکشن کمیشن نه. الیکشن کمیشن مخکې دا ویلي دي چې دغه شیډول سپریم کورټ ورکړی دی، الیکشن د مغوي وکړي نو اوس ګورو چې الیکشن بیا څنګه کوي. بله خبره خو دا ده، بله خبره دی کې دا ده چې دغه الیکشن که نه کیږي، د اتوار په الیکشن نه کیږي، کوم چې نه ښکاري چې نه به کیږي، بیا به عمران خان صاحب سړکونو ته راوځي، احتجاج به کوي. نگران گورنمنٹ نه مخکې مونږ کتلی دغه پیښور کې دننه هم حکومت په خپله پولیس ته انسټرکشن ورکړو، ای به لارې بندولې، هلته کې به غټ غټ سکرین لګېدل. خو چې کله نه حکومت تللی دی یو احتجاج هم په پیښور کې داسې نه دی شوی چې هغه څوک چاته خولی شي، که هغه جیل بھرو تحریک وي یا دا دوه ورځې احتجاج وي. په شمار خلک راځي، انتهایی لږ خلک راځي او لیډ کول والا هم نه وي. دا چیلنج عمران خان صاحب ته شته، خو خان چېرته ځي هلته خلک په خپله راځي. دا هغوی ته ایډوانټیج دی. کومه خبره نظر صاحب هم وکړه چې خان ته دا نه میټر کوي چې پیسې
پیسې شته او که نه چې روزي په خپله سره خلک یو ځای کوي او خلک هغه سره ودرېږي. نو دا به کتلي چې دغه کم د کمپین مونږ خبره کوو چې خان سره 15 میاشتې دي الیکشن دپاره کمپین کول، یو خو دا 3 میاشتې کومې چې روانې دي 11 مئی مونږ لرې ناست یو، بیا به 11 جون او بیا 11 جولای او 11 اګست 3 میاشتې پس به حکومت ختم شي، د هغې دور پوره شو او د هغې نه پس ودین 60 ډیز به الیکشن کیږي. نو 11 اګست نه پس 11 ستمبر او 11 اکتوبر موسٹ پراببلی دغه ښکاري چې 8 اکتوبر به الیکشن ورځ وي. هغې ورځ پورې 15 میاشتې عمران خان صاحب سره دي چې به کمپین کوي، خپله پارټي یو ځای ساتل، په خپله هغوی دپاره منډه تړله کول او بیا هغه ورکر چې کوم د دې وخت کې لاندې دی هغه په دې خبره قایل کول چې همدغه امیدوار ستا حتمي دی، همدله به ووټ ورکوې، بل چاله به نه ورکوې. پارټۍ کې دننه چې کوم اختلافات یا کنټرول کول هغه کول ضروري دي، ولې چې د 2 ځله مونږ کتل چې پاکستان تحریک انصاف کې هېڅوک هم نشته، ورکر هم یا ځان مني او یا خان مني، دغه پی ټی آی کې بل څوک نشته دی، صرف عمران خان دی. مونږ ته د هغوی چې کوم ځان ته ټاپ لیډرشپ وایي هم ښکاره نه شو، هغه هم ټوټل او بیا هغې نه پس که مونږ د لوکل خبره وکړو، صوبایي خبره وکړو، علاقایي خبره وکړو، ریجن خبره وکړو، دا تنظیمونه صرف کاغذ حده پورې دي. عمران خان صاحب دا ثابته کړه دغه 2 ورځو کې دننه پهله ځله ګرفتاره شو، پهله ځل هغه د سکرین نه آوټ شو. چې سکرین نه آوټ شو نو موږ وکتل چې پی ټی آی بلکل خورا وره وه، چا هم نشو راغونډولی. خان که سبا روځي همغه به راغونډوي، بل چا د وس دا کار نه دی چې دا پی ټی آی راغونډه کړي. نو دغه خان نه بغیر دغې پارټۍ کې دننه څوک شته نه چا ځان ونه ښو چې هغه دا پارټي څنګه لیډ کړي، ولې چې دا پارټي صرف عمران خان حده پورې ده. پروګرام وخت ختم دی، اجازت راکړئ، د الله په امان.